fifth unit, that is frequency division and integer n synthesis. So what is meant by frequency division, frequency synthesizing? So frequency synthesis, a frequency synthesizer is an electronic circuit that generates a range of frequencies from a single reference frequencies. So ఈ frequency synthesizer అనేది this is an electronic device అనమాట, which generates a different types of different ranges of frequencies from a single reference frequencies. అంటే ఒక frequencies నుంచి different types of frequencies ను generate చేసేదే this frequency synthesizer. A frequency synthesizer may use the techniques of frequency multiplication, frequency division, direct digital synthesizers, frequency mixing and phase lock loops to generate its frequencies. So ఈ frequency synthesizer ఏమేమి యూజ్ చేసుకుంటుంది టెక్నిక్స్? ఇట్ మే యూజెస్ ద టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టిప్లికేషన్, మల్టిప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తుంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ యూజ్ చేసుకుంటుంది అండ్ డైరెక్ట్ డిజిటల్ సింథసైజర్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సింగ్ అండ్ ఫేస్ లాక్ లూప్ టు జనరేట్స్ ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. అంటే ఒక ఫ్రీక్వెన్సీస్ నుంచి మనము ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ ద్వారా, ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టిప్లికేషన్ ద్వారా అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ మిక్సింగ్ ద్వారా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని జనరేట్ చేయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసైజర్. సో oscillators built with high quality factor crystals exhibit the best spectral purity but cannot be tuned over a range of more than several hundred parts per millions or so. So ఈ oscillators ఉంటాయి కదా, oscillators with high quality crystals exhibit the best spectral purity but cannot be tuned over a range of more than several hundred parts per million or so. So oscillators యూజ్ చేసుకొని మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ను జనరేట్ చేయలేము. దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసైజర్ అనమాట. సిన్స్ మోస్ట్ ట్రాన్స్సీవర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విచ్ కెన్ పర్ఫార్మ్ ద బోత్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ ద రిసీవర్ అనమాట. సిన్స్ మోస్ట్ ట్రాన్స్సీవర్స్ must operate at a number of different frequencies that span a considerably larger range than that, one simple way to accommodate this lack of tuning capability is to use a separate resonator for each frequency. Okay na? Clearly this straightforward approach is practical only if the number of required frequencies is small. So if the number of required frequencies is small అనుకోండి, అప్పుడు we are using the separate resonators for each frequencies అన్నమాట. So instead virtually all modern gear uses some form of frequency synthesis. సో మనకు ఈ సపరేట్ రిజోనేటర్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసాము? ఇఫ్ ద రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేవి తక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనము సపరేట్ రిజోనేటర్స్ అని యూజ్ చేస్తాము. సో దానికి బదులుగా మనము ఇప్పుడు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని యూజ్ చేయాలంటే, ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసైజర్ను యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసిస్ in which a single quads controlled oscillator is combined with a PLL and some digital elements to provide a multitude of output frequencies. చూడండి, సో ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసైజర్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే సింగిల్ క్వాడ్స్ కంట్రోల్డ్ ఆసిలేటర్ ఉంటుంది, PLL ఉంటుంది, డిజిటల్ ఎలిమెంట్స్, సమ్ డిజిటల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో ఇవన్నీ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మల్టీ లెవెల్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో ఇన్ ద ఐడియల్ కేస్ దెన్ వన్ కెన్ obtain a wide operating frequency range and high stability from one oscillator. So in ideal case then one can obtain a wide operating frequency range and high stability from single oscillator. Before understanding a detailed investigation of various synthesizers, however, we need to discuss briefly to examine on the issue that strongly influences architecture choices. So ikkada chudandi, సో మనకు దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసైజర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడర్? సో ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడర్ ఇస్ వన్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ ద సింథసైజర్స్. అంటే అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసైజర్లో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. వీ షల్ స్టడీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు మోడల్ ప్రాపర్లీ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ లూప్ స్టెబిలిటీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్, నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తామంటే పేర్లో ఉంది, వీ కెన్ డివైడ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. సో ద సింప్లెస్ట్ PLL ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసైజర్, సింపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసైజర్ ఏంది? దట్ ఈస్ ద
PLL frequency synthesizer is the simplest PLL frequency synthesizer. Uses one reference oscillator and two frequency dividers. So ఈ సింపుల్ PLL frequency synthesizer లో ఒక రెఫరెన్స్ ఆసిలేటర్, two frequency dividers ఉంటాయి. సో the loop forces the VCO, the loop forces the voltage controlled oscillator to a frequency that makes the inputs to the PLL equal in frequency అనమాట. సో లూప్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద లూప్. దిస్ ఈస్ ద PLL frequency synthesizer అనమాట. సో loop forces the VCO, loop forces the voltage controlled oscillator to a frequency that makes the inputs to the PLL equal in frequency అనమాట. Hence we may write that F reference by capital N is equal to F out by M. So F reference అంటే that is the input frequency అనమాట, reference frequency. Some reference frequency అంటే some value of frequency మనం తీసుకుంటాం, that is known as the reference frequency. That is divided by N is equal to F out అంటే మనకు output frequency అనమాట, F output by M అనమాట. That is equation 1. చూడండి, F out is equal to M by N frequency. సో మీరు డయాగ్రామ్ చూడండి, PLL frequency synthesizer డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. F reference starting, F reference output is giving to divider N అనమాట. So that is giving to the PLL. So PLL output that is given to the divider, frequency divider M అనమాట. Thus by varying the divide module M and N, any rational multiple of the input reference frequency can be generated అనమాట. So F output is a what? That is a rational multiple of the input reference frequency అనమాట. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఏ అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనము జనరేట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో క్లియర్గా చెప్పాలంటే మనకు ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. సో ఆ డివైడర్స్ యూజ్ చేసి మనము ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడర్స్ యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఫ్రీక్వెన్సీస్ను డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, మనకు కావాల్సిన ఫ్రీక్వెన్సీ అవుట్పుట్ను మనము అప్టైన్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ద లాంగ్ టర్మ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ every bit as good as that of the reference. మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలి, రెఫరెన్స్ కన్నా బాగా స్టేబుల్గా ఉండాలి, ప్రతి బిట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కూడా బెస్ట్గా ఉండాలి. బట్ స్టెబిలిటీ ఇన్ ద షార్టెస్ట్ టర్మ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నెట్ డివైడ్ మాడ్యులస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద PLLs, VCO అండ్ లూప్ డైనమిక్స్ అనమాట. సో ఈ అవుట్పుట్ అనేది మెయిన్గా దేని మీద డిపెండెంట్ ఉందంటే ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఫేస్ లాక్ లూప్, వోల్టేజ్ కంట్రోల్ ఆసిలేటర్ అండ్ ద లూప్ డైనమిక్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నోట్ దట్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కెన్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ ఇన్ స్టెప్స్ ఆఫ్ F reference by N and that this frequency represents the rate at which phase detection is performed. So ఈ చూడండి, నోట్ దట్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కెన్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. సో ఈ అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేది కెన్ బి ఎలా అయినా ఇంక్రిమెంట్ చేయొచ్చు, కెన్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ ఇన్ స్టెప్స్ ఆఫ్ F reference by N and that this frequency represents the rate at which the phase detection is performed. So the rate at which the phase detection is performed in the PLL is nothing but the output frequency developed at the frequency synthesizer అనమాట. Stability consideration as well as the need to suppress control voltage ripple force the use of loop bandwidth that are small compared with F reference by N. స్టెబిలిటీ కన్సిడరేషన్ అంటే స్టెబిలిటీని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే యాజ్ వెల్ యాజ్ ద నీడ్ టు సప్రెస్ కంట్రోల్ వోల్టేజ్ రిపుల్ ఫోర్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ లూప్ బ్యాండ్విడ్త్ దట్ ఆర్ స్మాల్ కంపేర్డ్ విత్ F reference by N టు అబ్టైన్ ద మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద లో నాయిస్ రెఫరెన్స్. సో లో నాయిస్ రెఫరెన్సెస్కు మనము మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ గెయిన్ చేయాలంటే ఓకే. However, we would like the PLL to track that low noise reference over as wide as bandwidth as possible. So chudandi, to obtain the maximum benefit of the low noise reference, however, we would like the PLL phase lock loop to track the low noise reference over as wide as bandwidth as possible. So additionally, a high loop bandwidth will spend setting after a change in modulus. High loop bandwidth high loop bandwidth will spend setting after a change in modulus. These conflicting requirements have led to the development of alternate architecture. So these are the drawbacks అనమాట. ఈ డ్రాబ్యాక్స్ ఉండడం వల్ల we are developing other frequency synthesizers. చూడండి,
One simple modification is that occasionally used depicted in figure. For this synthesizer we may write f out is equal to m by n place లో np రీప్లేస్ చేసినారు చూడండి. సో f out is equal to m by n suffix p f reference. So the minimum output frequency increment is evidently f reference by np అనమాట. But the loop compare phases at f reference by n are p times as fast as the previous architecture. So this modification therefore improves the loop bandwidth. So ఈ f reference ఇక్కడ చూడండి, f output is equal to m by np అనమాట, n by np into f reference. The minimum output frequency increment is evidently f reference by np. So but the loop compares the phases at f reference by n or p times as fast as the previous architectures. సో ముందున్న ఆర్కిటెక్చర్ కంటే p టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. దిస్ మాడిఫికేషన్ దేర్ ఫోర్ ఇంప్రూవ్స్ ద లూప్ బ్యాండ్ విడ్త్. ఈ మాడిఫికేషన్ అనేది లూప్ బ్యాండ్ విడ్త్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. లూప్ బ్యాండ్ విడ్త్ బై ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ p అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ రిక్వైరింగ్ ద PLL టు ఆసిలేట్ p టైమ్స్ ఫాస్టర్ అండ్ ద డివైడర్ కౌంటర్ టు రన్ దట్ మచ్ ఫాస్టర్ యాజ్ వెల్. సో దిస్ మాడిఫికేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంక్రీజ్ ద factor output reference frequency by a factor of p అనమాట. సో నెక్స్ట్ modified PLL frequencies. సో కన్వెన్షనల్ PLL frequencies లో డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, అంటే లో ఇన్పుట్ రెఫరెన్సెస్ను లో ఇన్పుట్ రెఫరెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ను సరిగ్గా సింథసైజ్ చేయలేదు కాబట్టి మనం మాడిఫైడ్ PLL ఫ్రీక్వెన్సీస్ తీసుకుంటాం. సో మాడిఫైడ్ PLL ఫ్రీక్వెన్సీస్లో చూడండి ఎక్స్ట్రాగా ఏమొచ్చింది, డివైడర్ p వచ్చిందన్నమాట. సో కన్వెన్షనల్లో ఓన్లీ ఎన్ ఎం మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మాడిఫైడ్ PLL ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసైజర్లో డివైడర్ p కూడా వచ్చిందన్నమాట. సో ఎఫ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ గివెన్ టు ద డివైడర్ n అండ్ ద PLL అవుట్పుట్ ఈజ్ గివెన్ టు ద దిస్ డివైడర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడర్ m అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడర్ p అనమాట. సో ఆ డివైడెడ్ బై అంటే ఏంది, సో ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడర్ అని దాని మీనింగ్. నెక్స్ట్ చూడండి integer n synthesis. So what is meant by this integer n synthesis? The another modification is the integer n synthesis of figure 1. In this widely used synthesizer, the divider logic consisting of two counters and a dual modulus prescaler. సో ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఇంటీజర్ n ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసైజర్లో f రెఫరెన్స్ ఉంటుంది, PLL ఉంటుంది, డివైడర్ లాజిక్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఈ డివైడర్ లాజిక్లో మనకు 2 కౌంటర్స్ ఉంటాయి, ఒక డ్యూయల్ మాడ్యులస్ ప్రీస్కేలర్ ఉంటుంది. డ్యూయల్ మాడ్యులస్ ప్రీస్కేలర్ అంటే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద డివైడర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడర్ అని. అండ్ 1 కౌంటర్ కాల్ ద ఛానల్ స్పేసింగ్ కౌంటర్ అనమాట. అందులో ఒక కౌంటర్ 2 కౌంటర్స్ ఉంటాయి కదా డివైడర్ లాజిక్లో, అందులో ఒక కౌంటర్ నేమ్ వచ్చేసి ఏమంటారంటే ఛానల్ స్పేసింగ్ కౌంటర్ అనమాట. ఇట్ మేడ్ ప్రోగ్రామబుల్ టు ఎనేబుల్ ఛానల్ సెలెక్షన్. సో దాన్ని ఇట్ మేడ్ ప్రోగ్రామబుల్ అంటే దాన్ని డిజైన్ చేశారన్నమాట. టు ఎనేబుల్ ద ఛానల్ సెలెక్షన్, ఏ ఛానల్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనో అట్లా దాన్ని ప్రోగ్రామ్ చేసి పెట్టారన్నమాట ఆ 1 కౌంటర్ను. సో సెకండ్ కౌంటర్ వర్క్ చూడండి నెక్స్ట్. సో ద అదర్ కౌంటర్ విచ్ వీ విల్ కాల్ ద ఫ్రేమ్ కౌంటర్. ఒకటి వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్, ఒకటి వచ్చేసి ఫ్రేమ్ కౌంటర్ అనమాట. ఆల్సో ఒకటి వచ్చేసి ఛానల్ స్పేసింగ్ కౌంటర్, ఓకే, ఒకటి వచ్చేసి ఛానల్ స్పేసింగ్ కౌంటర్, ఒకటి వచ్చేసి ఫ్రేమ్ కౌంటర్ అనమాట. సో ఈ ఫ్రేమ్ కౌంటర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఈజ్ యూజువల్లీ ఫిక్స్డ్ అండ్ డిటర్మైన్స్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రీ స్కేల్ సైకిల్స్. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ అదర్ కౌంటర్ అంటే ఫ్రేమ్ కౌంటర్ విచ్ కెన్ డిటర్మైన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రీ స్కేలర్ సైకిల్స్, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ సైకిల్స్ డిటర్మైన్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ కంప్రైజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆపరేషన్. సో దాని ఆపరేషన్ చూడండి ఒకసారి. integer n synthesizer. The prescaler is nothing but what? Frequency divider. The prescaler initially divides by n+1 until the channel spacing counter overflows, then divides by n until the frame counter overflows అనమాట. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ prescaler అనేది ఇనిషియల్ గా డివైడ్స్ బై n+1 until the channel spacing counter overflows. ఛానల్ స్పేసింగ్ కౌంటర్ ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. Then divides by n, once again divides by n until the frame counter overflows. So
ఫ్రేమ్ కౌంటర్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్ డివైడ్ బై ఎన్ అనమాట. ద ప్రీ స్కేలర్ మాడ్యులస్ ఈజ్ రీసెట్ టు n+1. ద ప్రీ స్కేలర్ మాడ్యులస్ అనేది వీ కెన్ రీసెట్ అంటేనే వీ కెన్ రీసెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఆఫ్ అనమాట. వీ కెన్ సెట్ టు n+1 అండ్ ద సైకిల్ రిపీట్స్ అనమాట. if s is the maximum value of the channel spacing counter and f is the maximum value of the frame counter, then prescaler divides the VCO output by n+1 for s cycles and by f minus s for n cycles before repeating. So the effective overall divide modulus m is therefore m is equal to n+1 into s plus f minus s into n, that is nf plus s. So m is equal to capital M is equal to nf plus s anamata. So the output frequency increment is equal to the reference frequency. So output frequency అనేది దేనికి ఈక్వల్ ఇంక్రిమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ద అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దేనికి ఈక్వల్ అంటే the output frequency increment అనేది ఈక్వల్ టు ద రెఫరెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. దిస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ ద మోస్ట్ పాపులర్ వే ఆఫ్ implementing the basic block diagram and get its name from the fact that the output frequency is an integer multiple of reference frequency అనమాట. సో దీనికి ఎందుకు ఈ నేమ్ వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఇంటీజర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అనమాట. అందుకనే దిస్ నేమ్ ఈజ్ యాజ్ ఇంటీజర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసిస్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసిస్. సో ఇందులో మనం మెయిన్గా ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, ఫైనల్గా అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఏ సమ్ ఇంటీజర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. అంటే మనము ఫ్రీక్వెన్సీస్ను డివైడ్ చేస్తాము లేదా ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాము. ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడర్ని యూజ్ చేసుకొని మెయిన్గా మనం యూజ్ చేసింది ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసైజర్లు అన్నింటిలో కూడా మనం డివైడర్ని యూజ్ చేసాము. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ సింథసైజర్.